दीपिकाम् நேத்திக்கு சொன்ன விஷயத்தை சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்றேன். இதானிம் சித்தாந்தः உच्यते மங்களस्य समाप्तिं प्रति साधनत्वम् अस्ति एव. अयं कार्यकारणभावः ग्रहीतुं शक्यते. पूर्वपक्षिणा पृष्टम् अयं कार्यकारणभावः ग्रहीतुं न शक्यते इति. कुतः? अन्वयव्यभिचारस्य व्यतिरेकव्यभिचारस्य च सत्वात्. अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारौ तेन प्रदर्शितौ पूर्वपक्षिणा. अत्र अस्माभिः उच्यते भवता यः अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारश्च प्रदर्शितः तत्र उभयत्रापि अन्वयव्यभिचारनिश्चयः व्यतिरेकव्यभिचारनिश्चयश्च नास्ति. अन्वयव्यभिचारसंशयः वर्तते, व्यतिरेकव्यभिचारसंशयः वर्तते, न तु निश्चयः. यदि अन्वयव्यभिचारनिश्चयः स्यात् तर्हि सहचारज्ञानं न भवति. एवमेव यदि व्यतिरेकव्यभिचारनिश्चयः स्यात् तर्हि व्यतिरेकव्यभिचारज्ञानं न भवति, व्यतिरेकसहचारज्ञानं न भवति. परन्तु अत्र उभयत्रापि संशय एव वर्तते. कथम् इत्युक्ते भवता उक्तं कादम्बर्यां मङ्गलं कृतं परन्तु समाप्तिः नास्ति, तस्मात् अन्वयव्यभिचारनिश्चयः अस्ति इति. परन्तु तथा न. कादम्बर्यां यत्किञ्चित् मङ्गलं कृतं चेदपि पर्याप्तं मङ्गलं तेन न कृतम् इति वक्तुं शक्यते. पर्याप्तं मङ्गलम् इत्यस्य अर्थः कः? विघ्नसमसङ्ख्याकं मङ्गलम् इत्यर्थः. मङ्गलं विघ्ननिवृत्तिद्वारा खलु समाप्तिं साधयति. तथा च तस्य ग्रन्थकर्तुः अनेके विघ्नाः भवेयुः. तस्मात् तेन यद्यपि मङ्गलं कृतं, यावत् मङ्गलं कृतं तदनुसारेण विघ्नध्वंसश्च विघ्ननाशश्च जातः, परन्तु इतोपि कर्तव्यम् आसीत्. एवञ्च पर्याप्तं मङ्गलं कृतं न वा इति निर्णेतुं न शक्यते. कदाचित् कृतं स्यात्, न वा कृतं स्यात्, निश्चयस्तु नास्ति. अस्माकं तावदेव अपेक्षते. तेन कादम्बरीकारेण पर्याप्तं मङ्गलं कृतं वा न वा इति निश्चयो नास्ति. तस्मात् कादम्बरीग्रन्थे अन्वयव्यभिचारनिश्चयो नास्ति. अन्वयव्यभिचारनिश्चयः कदा भवति? कादम्बरीकारेण पर्याप्तं मङ्गलं कृतं परन्तु समाप्तिर्नास्ति एवम् अस्ति चेत्. परन्तु तथा न वक्तुं शक्यते. तेन पर्याप्तं मङ्गलं न कृतं स्यात्, अत एव समाप्तिर्न जाता स्यात् इति. अतः अन्वयव्यभिचारनिश्चयः नास्ति, तज्जातम्. अनन्तरं किरणावल्यादौ व्यतिरेकव्यभिचारनिश्चयः अस्ति इति भवता उक्तम्. किरणावलीकारेण मङ्गलं न कृतं परन्तु समाप्तिः उत्पन्ना इति कृत्वा तत्रापि अस्माभिः उच्यते तत्रापि निश्चयो नास्ति. तेन मङ्गलं ग्रन्थे न लिखितं दृश्यते, तावता तेन मङ्गलं न कृतम् इति भवता कथं निश्चीयते? कदाचित् कृतं स्यात्, अत एव समाप्तिरुत्पन्ना स्यात्. एवञ्च तत्रापि तेन मङ्गलं न कृतं समाप्तिरुत्पन्ना इति तु भवता निश्चेतुं न शक्यते. उभयत्रापि संशय एव अस्ति. एवञ्च भवता एवं वक्तव्यमासीत् कादम्बर्याम् अन्वयव्यभिचारसंशयो वर्तते, किरणावल्यां व्यतिरेकव्यभिचारसंशयो वर्तते.
संशयः वर्ततां संशयस्तु न प्रतिबन्धकः अन्वयसहचारनिश्चयं प्रति अन्वयव्यभिचारसंशयः न प्रतिबन्धकः एवमेव व्यतिरेकसहचारनिश्चयं प्रति व्यतिरेकव्यभिचारसंशयः न प्रतिबन्धकः इति शास्त्रे निर्णयः अनेन इदम् अन्ततो गत्वा सिद्ध्यति इत्युक्ते एतावतापि पूर्वपक्षी इतोपि पृच्छेत् एतावतापि मङ्गलस्य समाप्तिं प्रति साधनत्वं कथं निर्णीयते भवता संशयः खलु वर्तते न निर्णेतुं शक्यते इति तदा अस्माभिरुच्यते मङ्गलस्य समाप्तेश्च कार्यकारणभावः श्रुत्या निश्चीयते भोः इति श्रुत्या निश्चीयते श्रुत्या निश्चीयते चेदपि कुत्रचित् एवम् अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारः स्यादिति सन्देहः अस्ति इति भवता उक्तं सन्देहः अस्तु तथापि श्रुत्या क्रियमाणः निश्चयः त्यक्तुं न शक्यते नैव त्यक्तव्यो भवति कुतः इत्युक्ते तत्र अयं न्यायः यदा प्रबलेन केनचित् प्रमाणेन कार्यकारणभावो निश्चितः तत्र कुत्रचित् अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारसंशयः अस्ति इत्येतावन्मात्रेण सः कार्यकारणभावः नैव त्यक्तव्यः इति लोकेपि तथैव केनचित् प्रमाणेन कदाचित् युक्त्या कार्यकारणभावो निश्चीयते कार्यकारणभावे निश्चिते कुत्रचित् तथा न दृश्यते चेदपि पश्यतु भोजनं क्षुन्निवृत्तेः कारणम् इति युक्त्या निश्चीयते बहूनां तथा भोजनं क्रियते क्षुन्निवृत्तिः जायते इति अनुभवः अस्ति प्रायेण तथैव अनुभवः परन्तु विचार्यमाणे कस्यचित् अन्यथापि अनुभवः स्यात् कश्चित् कियत् भुज्यते चेदपि तस्य क्षुन्निवृत्तिर्न भवति एवं कस्यचित् भवेत् खलु भवेदेव लोके एकस्य भवति चेदपि एवं केचन सन्ति कियत् भुज्यते चेदपि क्षुन्निवृत्तिः नैव भवति केषाञ्चित् भोजनं विनापि कदाचित् क्षुन्निवृत्तिः भवति अस्माकमपि कदाचित् अनुभवः अस्ति नैव भुज्यते भोक्तुम् इच्छा एव न जायते एवम् उदरे तदा उभयत्र कश्चन रोगः वर्तते इति निर्णीयते तावदेव खलु उदरे कश्चन रोगः अस्ति तद्वशादेव एवं भवति इत्येव निश्चीयते किमर्थं तथा इत्युक्ते प्रबलेन प्रमाणेन कार्यकारणभावः निर्णीतः तदानीम् एवमेव इति एतत् जातं तस्मात् मङ्गलस्य समाप्तेश्च कार्यकारणभावः अस्त्येव इतः परं இப்போ இனிமேல் தமிழில் ननु மங்களस्य கர்த்தவ்யத்வே கிம் பிரமாணம் இது சேத் கேள்வி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் மங்களस्य கர்த்தவ்யத்வே கிம் பிரமாணம் ஸ்ருதிரேவ பிரமாணம் சொல்லியாச்சு இல்லையா ஆனால் திருப்பி எதுக்கு கேட்கறதுன்னா ஸ்ருதி கண்ணுக்கு தெரியல ஸ்ருதி இருக்கிற மாதிரி தெரியல இருந்து கண்டிப்பா ஸ்ருதியும் இருக்குன்னு அனுமானம் பண்ணணும் அது எப்படி அனுமானம் பண்ண முடியும் கேட்டால் அதுக்கு அனுமானம் சொல்லணும் நீங்க அனுமானம் சொல்லல சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுண்டு அனுமானம் பண்றோம்னு சொல்றோம் அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் அது எப்படி அனுமானம் பண்றது ஒரு அனுமானம்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு அந்த ஃபார்மேட்ல வரணும் இல்லையா எப்படி அனுமானம் வருது பர்வதோ அது பராமர்சம் வியாப்தி ஞானம் வேணும் பராமர்சம் வேணும் இதெல்லாம் வேணும் எல்லாம் வேணும் பக்ஷம் சாத்தியம் ஹேது திருஷ்டாந்தம் இந்த 4 வகைகள் முக்கியமாக வேணும் பக்ஷம் என்ன ஒரு அனுமானம் பண்றேன்னு சொன்னா அப்படியே அனுமானம் பண்றேன்னு சொல்றதுனால ஆகாது ஒரு டிபேட் நடக்கும் பொழுது பிராச்சீன காலத்தில் அப்படிதான் அந்த அனுமானத்தினுடைய ஸ்வரூபம் காமிக்கணும் எப்படி அனுமானம்
பர்வதோ வன்னிமான் தூமவத்வாத் மகானசவத் சொல்றது இல்லையா? பர்வதः பக்ஷः, வன்னிமத்துவம் சாத்தியம், தூமவத்துவம் हेतुः, महानसं दृष्टान्तः. यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिः. இப்படி சொல்லணும். சிஷ்டாச்சாரத்தை வச்சுண்டு அனுமானம் பண்றேன்னு சொன்னால் அந்த அனுமானத்தினுடைய ஒரு சொரூபம் எப்படி இருக்கலாம் அது கேட்கிறார். நனு மங்களஸ்ய கர்த்தவ்யத்வே கிம் பிரமாணமிதி சேத் ந சிஷ்டாச்சாரானுமித ஸ்ருதேரேவ பிரமாணத்வாத். ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? கேட்குறான். சிஷ்டாச்சாரத்தினால ஸ்ருதி அனுமானம் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அந்த ஸ்ருதி தான் பிரமாணம். சமாப்தி காமோ மங்களமாச்சரேத் இது ஸ்ருதே. ஸ்ருதி இருக்குது. எப்படி தீர்மானம் பண்றது ஸ்ருதி இருக்குன்னு? அதுக்காக அனுமானத்தை காமிக்கிறார். ததாஹி மங்களம் வேதபோதித கர்த்தவியதாகம் अलौकिक अलौकिक अविगीत शिष्टाचार விஷயத்வாத் தரிசாதிவத். இப்போ ஒரு அனுமானம் வந்தது. இதுக்கு மேலே தான் இனிமே நமக்கு வேலை இருக்கு. இந்த அனுமானத்தை நன்றாக நிரூபணம் பண்ணணும். சாத்தியம் என்ன, பக்ஷம் என்ன, ஹேது என்ன எல்லாம் காமிக்கணும். இப்போ இப்போ புஸ்தகத்தில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. மங்களம் வேதபோதித கர்த்தவியதாகம் अलौकिक अविगीत शिष्टाचार விஷயத்வாத் தரிசாதிவத் இருக்கு. சாதாரணமாக அனுமானத்தில் முதல் என்ன சொல்றது? பக்ஷத்தை சொல்றது. பர்வதா வன்னிமான் அப்படித்தானே? அப்ப இதுல என்ன பக்ஷம்? இந்த அனுமானத்தில் மங்களம் பக்ஷம். சாத்தியத்தை எங்க சாதிக்கிறதோ அதுதான் பக்ஷம் இல்லையா? சாத்தியம் சொன்னா என்ன? அந்த பக்ஷத்தில் சாதிக்கக்கூடிய தர்மம் பட்சத்தில் எது இருக்கிறதோ இந்த மங்களமானது இப்படி சாதிக்கிறது. பர்வதா வன்னிமான் சொல்ற மாதிரி மங்களம் வேதபோதித கர்த்தவியதாகம் இது சாத்தியதே. இப்ப சாத்தியம் என்னன்னு கேட்டா எப்படி சொல்றது? இல்ல, அனுமானத்துல என்ன சாத்தியம்? இது சாத்தியம் காரியம் காரணம் அந்த அர்த்தத்தில் கேட்கல. நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? பக்ஷ பர்வதத்துல வன்னி சாதிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? சாதிக்கிறதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இருக்கு, பர்வதத்துல வன்னி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தானே அர்த்தம் சாதிக்கிறதுன்னு சொன்னா. இங்க இவர் என்ன சாதிக்கிறார்? மங்களம் மங்களம் வேதபோதித கர்த்தவியதாகம் சாதிக்கிறார். மங்களமானது எப்பேற்பட்டது? வேதபோதித கர்த்தவியதாகம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேதேன போதிதா கர்த்தவியதா எஸ்ய தது. வேதத்தினால சொல்லப்பட்ட கர்த்தவியதையோடு சேர்ந்தது. அப்படி கரெக்டா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதா இருந்தா அப்படின்னா சாதாரணமா சொன்னா மங்களத்தினுடைய கர்த்தவியத்தை வேதபோதிதமா இருக்கு. மங்களத்தினுடைய கர்த்தவியத்தை வேதபோதிதமா இருக்கு. இப்படி சொன்னால் வேதபோதிதமான கர்த்தவியதையோடு சேர்ந்தது. புரியுதா? அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். வேதபோதித கர்த்தவியதாகம் மங்களம் வேதபோதித கர்த்தவியதாகம் நிர்தேசம். மங்களம் பக்ஷ வேதபோதித கர்த்தவியதாக்கத்துவம் சாத்தியம். ஏன்னா மங்களத்துல பட்சத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் சாத்தியம். பட்சத்துல எது இருக்கோ அதுதான் சாத்தியம். மங்களம் பட்சம். மங்களத்துல என்ன இருக்கு? ஒருத்துவம் போடணும். வேதபோதித கர்த்தவியதாக்கத்துவம் வன்னிமத்துவம் சாத்தியம் சொல்ற மாதிரி வேதபோதித கர்த்தவியதாக்கத்துவம் மங்களே அஸ்தி. வேதபோதித கர்த்தவியதாக்கத்துவம் சாத்தியதே. அப்போ ஒரு ஹேது வேணும். என்ன ஹேது? சிஷ்டாச்சார விஷயத்வா. சிஷ்டாச்சாரத்தை பார்த்துட்டு அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் தானே சொல்றோம். அப்போ சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் ஹேது. மங்களத்துல சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் இருக்கு. அதனால சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் ஹேதுன்னு சொல்லலாம். திருஷ்டாந்தம் என்ன? தரிசாதிவத். வத்துன்னு சொன்னா அது திருஷ்டாந்தம்.
பஞ்சமி அந்தமா சொன்னா ஹேது. பர்வதோ வன்னிமான் தூமவத்வாத் பஞ்சமி. இங்கேயும் சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவா. அங்கே சில இதெல்லாம் சேர்த்து இருக்கு. அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவா. அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவா. அது எதுக்கு போடணும் கேட்ட தளங்கள் சேர்க்கிறது. லட்சணம் நிரூபணம் பண்ணும்பொழுது லட்சணத்துல 2 தளம் 3 தளம்லாம் இருக்கு இல்லையா? லட்சணத்துக்கு கடகமான தர்மங்களுக்கு தளம்னு பேர். இங்க வந்து லட்சணம் இல்லை, இது அனுமானம். அனுமானத்துல ஹேது சொல்லும் பொழுது அது கரெக்டா சொல்லணும். விபிச்சாரம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு சில தளங்கள் எல்லாம் போட்டு தான் ஹேது சொல்றது. அது எதுன்னு காமிக்கிறேன். அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவான்னு மொத்தமா ஹேது இருக்கு. கேவலம் சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவத்தை விஷயமா இருக்குன்றதால சொல்ல முடியாது. ஏன் தெரியுமா? இப்ப என்ன நிரூபணம் பண்றார் இவர்? சிஷ்டாச்சாரம் இருக்குன்னா அதுக்கு அடிப்படையா ஒரு வேதம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? சிஷ்டாளுடைய ஆச்சாரம் இருக்குன்னால் அதுக்கு அடிப்படையா என்ன இருக்கணும்? ஒரு வேத வாக்கியம் இருக்கணும். அதுதானே இவர் அனுமானம் பண்றார். ஆமா ஆமா, வேதத்தை ஃபாலோ பண்றாருதான் சிஷ்டா சொல்றது. வேதத்தை ஃபாலோ பண்றவா ஏதாவது பண்றதா இருந்தால் அதுக்கு அடிப்படையா ஒரு வேத வாக்கியம் கண்டிப்பா இருந்துதான் ஆகணும். இதுதான் ஐடியா. இது வச்சுட்டு தான் இந்த அனுமானம் நடக்கிறது. ஆனால் இப்படி அதுக்கு சில விசேஷங்கள் சேர்க்கணும். ஏன் கேட்டா பாருங்க, சிஷ்டாச்சாரம்னா சொன்னா என்ன அர்த்தம்? சிஷ்டால் எது பண்றதோ அது சிஷ்டாச்சாரம் இல்லையா? சிஷ்டானம் ஆச்சாரம் சிஷ்டாச்சாரம். சிஷ்டால் எது பண்றாரோ அதெல்லாம் சிஷ்டாச்சாரம் தான். சிஷ்டாச்சாரம் தான் சொன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆச்சாரம் ஆச்சாரம் இப்ப நம்ம சொல்லும் பொழுது ஏதோ ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் சொல்றது இல்லையா? அது மட்டும் இல்ல. ஆச்சார சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ஆச்சரியத்தை பண்ணப்படுறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன ஆச்சு? சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவாது மட்டும் சொன்னால் சிஷ்டால் எதெல்லாம் பண்றதோ அதெல்லாம் வேத மூலகமா இருக்குன்னு வரும். அப்படி சொன்னா தப்பு. சிஷ்டால் வந்து போஜனம் பண்றார், அதனால போஜனம் கர்த்தவியம்னு வேதம் இருக்கா? புரியுதா? சிஷ்டால் வந்து போஜனத்தை பண்றா, போஜனம் பண்றா. எதுக்கு பண்றா கேட்டா பசி அடங்கிறதுக்கு போஜனம் பண்றேன். எங்க வேதத்தில் இருக்கா? நீங்க வேதம் சொல்றது தானே பண்றீங்க. வேதத்தில் போஜனம் பண்ணணும்னு இருக்கா? கிடையாது. அப்போ சிஷ்டால் எது பண்றதா இருந்தாலும் எல்லாமே வேதத்தில் இருக்கு. அப்படி இல்லை. லோகத்துல தெரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயம் அலௌகிகமா இருக்கணும். அலௌகிகமான விஷயங்கள். அலௌகிகம்னா என்ன அர்த்தம்? லோகத்துல காரிய காரண பாவம் தெரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயங்கள் ஏதாவது பண்றதா இருந்தால் அப்படி அதான் சொல்றேன். அது சொல்லணும் இல்லையா? இப்ப நீங்க ஒரு மந்திர ஜபம் பண்றது எதுக்கு பண்றதுன்னா அதுக்கு ஒரு அப்படி மந்திர ஜபம் பண்றதா இருந்தா இந்த பலம் உண்டு. அது லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் சிஷ்டால் பண்றதா இருந்தால் அதுக்கு கண்டிப்பா அடிப்படையா வேதம் இருக்கும்னு சொல்லலாம். அப்படிதான் சொல்லணும். சிஷ்டால் எதெல்லாம் பண்றதோ அதெல்லாம் வேதம் மூலகம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. அதனால அலௌகிக சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவான்னு சொன்னாங்க. அலௌகிகம். போஜனம் வந்து லௌகிகம். போஜனம் வந்து லௌகிகம். போஜனம் லௌகிகம் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லோரும் பண்றது தானே. எல்லோரும் பண்றது தானே. போஜனம் பண்றது எதுக்குன்னு கேட்டால் அதுக்கு லோகத்திலேயே பதில் இருக்கு. வேதம் பார்க்கணுமா? போஜனம் எதுக்கு பண்றதுன்னு கேட்டால் பதில் கொடுக்கறதுக்கு வேதம் பார்க்கணுமா? வேண்டாம். போஜனம் குரு இப்படி வேதமா? தேவையில்லை. அதனால போஜனம் வந்து லௌகிகமா இருக்கு. அதுக்கு வேதம் தேவையில்லை. அதனால அலௌகிக சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவான்னு சொல்றேன். அலௌகிகமான சிஷ்டாச்சார விஷயம். அலௌகிகா யா சிஷ்டாச்சாரா தஸ்ய விஷயம். அப்படி இருந்தால் அது வேத மூலகமா இருக்கு அனுமானம் பண்ணலாம். இல்லைன்னா வியாப்தி தகராறாயிடும். வியாப்தி தப்பா போச்சுன்னா விபிச்சாரம் அர்த்தம். எத்திர எத்திர சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் தத்திர தத்திர வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் சொன்னால் தப்பு. சரியா இல்லையா? எத்திர எத்திர சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் போஜனேபி அஸ்தி.
போஜனமும் சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு விஷயமா இருக்கு. பரந்து வேத போதித கர்த்தவியதாக்கத்துவம் போஜனே நாஸ்தி. சரியா போச்சா? வேதத்துல சொல்லப்படலை, அதனால பண்ணல. வேதத்துல சொல்லியிருக்கலாம், ஆனா வேதத்துல சொல்லி இருக்கிறதுனால இவன் போஜனம் பண்ணல. வேதத்துல சொல்லியிருக்கே பண்ணாம இருக்க முடியாது, அப்படி இல்லை. தனக்கு பசி அடங்கிறது போஜனம் பண்ணும். அதனால அலௌகிக சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம்னு சொல்லலைன்னால் அந்த வியாப்தி தப்பாயிடும். வியாப்தி எப்படி சொல்றது? எத்திர எத்திர ஹேது தத்திர தத்திர சாத்தியம். சொல்லி பாருங்க, எத்திர எத்திர சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் அலௌகிக விட்டு வேத போதித அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன் கேட்டால் வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் நாஸ்தி போஜனே परंतु शिष्टाचार विषयत्वम् अस्ति। अतः व्याप्तिः व्यभिचरिता भवति। अतः अलौकिक शिष्टाचार विषयत्वं शरणम्। इदानीं दोषः नास्ति। कुतः? यत्र यत्र अलौकिक शिष्टाचार विषयत्वं तत्र वेदबोधित कर्तव्यत्वं इरुक्कु. சரி, அதுக்கு மேல அவிகீதம் ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அவிகீதம் சொன்னா என்ன தெரியுமா? விகீதம் சொன்னா நிஷேதம் பண்ணப்பட்டுள்ளது, நிஷித்தம் அர்த்தம். விகீதம் நிஷித்தம். விகீதம் சொன்னா நிஷித்தம், அவிகீதம் சொன்னா அநிஷித்தம். அநிஷித்தம் ஆமா, நிஷேதம் இல்லாதது. எதுல வந்து நிஷேதம் இல்லையோ அப்பேற்பட்டது அதுவும் சொல்லலாம். ஏன் கேட்டா, சிஷ்டாளா இருந்தால் அவர் நிஷித்தமானது ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டார் சொல்ல முடியுமா? சாதாரணமா யோசிச்சு பாருங்க. இவர் சிஷ்டா சொல்றார் அப்படின்னா அவர் எது பண்ணாலும் விகிதமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் பண்றார். அப்படி ஒருத்தரை காமிக்க முடியுமா? அப்படி ஒருத்தரை உலகத்துல காமிக்க முடியுமா கேட்கிறேன். நீங்க எவ்வளவு சிஷ்டனா நீங்க கவனிச்சாலும் ஆக்செப்ட் பண்றதா இருந்தாலும் ஏதோ சில தப்புகள் வரும் இல்லையா? கண்டிப்பா வரும். மனுஷனா இருந்தா வரும், ஒரு மனிதனா இருந்தா ஏதோ ஒரு தப்பு வரும், இல்லாம முடியாது. சுபாவம். அது வந்து சிஷ்டன் பண்றான், அதனால அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேதம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சிஷ்டனா இருந்தாலும் தப்பு பண்றதா தப்பு தான். மற்ற விஷயத்துல சிஷ்டனா இருக்கலாம், ஒரு சில விஷயத்துல தப்பு பண்ணுவாங்க. அது யாரு பண்ணாலும் தப்பு தான். அப்ப அவர் பண்றதுனால அதுக்கு ஒரு வேதம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அதனால அதுவும் சேர்க்கணும். அவிகீதமான சிஷ்டாச்சாரம், அநிஷித்தமான சிஷ்டாச்சாரம். சிஷ்டனா இருக்கார், ரொம்ப நான் ஆதரவு இருக்கு, இருந்தாலும் சில தப்புகள் எல்லாம் வருவான். அது பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி வேதம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அவிகீதமான சிஷ்டாச்சாரம் பார்த்தால் அங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேதம் கண்டிப்பா இருக்குன்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் அதான் சொல்றேன். யாரோ இப்போ சிஷ்டால கேட்டாலும் அவர் சில தப்பு பண்ணுவான்னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்ப இது அவர் பண்றதுனால சரின்னு எடுத்துக்கணுமா, இல்லைன்னா வேற விதமா அது கண்டுபிடிக்கணுமான்னு கேட்டா அவரே கேட்டுப்பாரு, அப்ப தெரியும். நீங்க அன்னைக்கு இப்படி பண்றேல அது சரியா தப்பான்னு கேட்டா தப்புதான்ப்பா, முடியாம அப்படி வேற வழி இல்லை அதனால பண்ணியிருக்கேன் சொல்லுவா இல்லையா? அப்படிதான் சொல்லுவா. வேற வழி இல்லை அதனால அப்படி பண்ணேன், அதுவும் தர்மத்துக்காக பண்ணிருக்கேன் அப்படி சொல்ல மாட்டான். நான் தர்மத்துக்காக பண்ணியிருக்கேன் அப்படி சொல்ல மாட்டான். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, சிஷ்டாளா இருந்தாலும் சில விஷயத்துல அவருக்கு பிரமை இருக்கும், அப்படி வரலாம் இல்லையா? நிஷேதம் இருந்தாலும் அந்த நிஷேதம் அவர் பார்க்கல, ஒரு பிரமை, அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரமை. அங்க இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார், அதை எவ்வளவு தூரம் சரியா வரும் தெரியாதுன்னா உதாரணம் கரெக்டு தான், அந்த லோகத்துல அப்படி வருமானு பார்த்தா யோசிக்கணும், பார்க்கலாம். ராத்திரி ஸ்ராத்தாதோ விபிச்சார வாரணாய அவிகீதேதின்னு எழுதுவார். அது என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்ராத்தம் ராத்திரி பண்ணலாமா? ராத்திரி பண்ணலாமா? பண்ற வழக்கம் இருக்கா எங்கேயாவது? ராத்திரி
பகல் சமயத்தில் ஆஃபீஸ் இருக்கு முடியாது, சரி ராத்திரி பண்ணலாம், அப்படி யாராவது பண்றதா? முடியாதுன்னா இன்னொரு நாள் பண்ணலாம், இல்லைன்னா லீவ் எடுக்கலாம். அதுவும் முடியாதுன்னா லீவ் எடுக்க முடியாதுன்னா இன்னொரு நாள் பண்றதுதான் வழக்கம். ராத்திரி போய் பண்றது இல்லை இல்லையே. அதனால இதை எதுக்காக சொல்றாருன்னா, இப்போ இவர் ஒரு 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 சிஸ்டர், அவர் வந்து ஏதோ ஒரு பிரமையினால ராத்திரி சாத்திரம் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. சிஸ்டால் கூட ராத்திரி சாத்திரம் பண்ணுவாலாம் கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா சிஷ்டன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எந்த தப்பும் இல்லாதவர் சிஷ்டா அப்படி சொல்லவே முடியாது. வேத பிராமணியாபியுபகந்திரத்துவம் சிஷ்டத்துவம் போட்டிருக்கா லட்சணம். வேதம் வந்து பிரமாணமா இருக்கு, வேதத்தில் சொல்லதெல்லாம் சொன்னது ரைட்டு, அதை நான் பிரமாணமா ஒத்துக்கிறேன், அப்படி போயிட்டு இருக்கிறவா சிஷ்டாள். ஆனா அவளுக்கும் பிரமை வரக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது. பிரமை வரலாமே. நான் எதுக்காக சொன்னேன்னா, ராத்திரியும் சிராத்தம் பண்ணலாம்னு அப்படி ஒரு பிரமை வரக்கூடிய சிஸ்டர் யார் இருக்காரு தெரியாது. அப்படி ஒரு சிஸ்டருக்கு பிரமை வருமா? இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு உதாரணம். நீங்க இந்த உதாரணம் வேண்டாம்னா வேறு ஏதாவது பார்த்துக்கோங்க. தர்மத்துக்காக பண்றேன்னு நினைச்சுட்டு சில பேர் பண்ணுவார். தர்மத்துக்காக பண்றேன்னு தான் நினைச்சுட்டு அவங்க பண்ணுவார். ஆனா அது தப்பு. அப்படி சில ஆச்சாரங்கள் பார்க்க முடியும், நிஷேதம் இருக்கிறதுனால. ஆனா அந்த நிஷேதம் அவர் பார்க்கல. அது ராத்திரி சிராதத்தை ஒத்துக்க முடியாதுன்னா வேண்டாம், வேற ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. ஏதோ சில விஷயங்கள் உண்மையா சிஷ்டரா இருக்கார் ஒருத்தர், ஆனால் அந்த விஷயத்துல அவர் தர்மத்துக்காக ஏதோ பண்றார், தர்மம் சித்திக்கணும் நினைச்சுட்டு பண்றார். ஆனால் அந்த விஷயத்துல நிஷேதம் இருக்கு, அதை அவர் கவனிக்கல. ராத்திரியில சாத்தம் பண்ணக்கூடாது நிஷேதம் கவனிக்கல, அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் இருக்க முடியாது. அதனால்தான் அது நமக்கு மனசுல வராது. ஆனா வேற சில விஷயங்கள் வரலாம் இல்லையா, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வரும். ஓ அப்படி ஒரு நிஷேதம் இருக்கா, நம்ம சொன்னாதான் தெரியும். சில சமயத்துல ஒருத்தருக்கு தெரியும், இன்னொருத்தருக்கு தெரியாது, அப்படிலாம் இருக்கலாம் இல்லையா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்துக்கலாம். அது வந்து அலௌகிகமா இருக்கு. அலௌகிகம் சொன்னால் அவர் தர்மத்துக்காக பண்றாரு இல்லையா, போஜனம் மாதிரி இல்லை. இப்போ பாருங்க, ஏதோ ஒரு கிரியை அது வந்து பிராங்முகமா உட்காந்து பண்ணணும். ஒருத்தர் வந்து பிரத்யங்முகமா உட்காந்து பண்றாரு, அது பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்கே ஒரு நிஷேதம் இருக்கு. அந்த நிஷேதத்தை அவர் பார்க்கல, ஆனா பண்றார். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தப்பு வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இது வந்து அவர் பண்ற கிரியை வந்து அது அலௌகிகமா இருக்கு. அலௌகிகம் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? லோகத்துல ஏதோ ஒரு காரியகாரண பாவத்தை பார்த்துட்டு பண்ணல, தர்மத்துக்காக பண்றார் இல்லையா. அதனால போஜனம் மாதிரி இல்லை, போஜனம் மாதிரி இல்லை. அதனால வந்து அது அலௌகிகமா இருக்கு, சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு விஷயமாகவும் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேதம் கிடையாது. அப்போ அலௌகிக சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் எத்திர எத்திர தத்திர தத்திர வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம்னு சொன்னால் வியாப்திக்கு தப்பு வரும், அந்த வியாப்தி தப்பா போயிடும். இப்ப சொன்ன இடத்துல அது வேண்டாம், ராத்திரி ஸ்ராத்தமே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சிஸ்டர் தெரியாம ராத்திரி ஸ்ராத்தம் பண்றார், ஒரு சிஸ்டர் தெரியாம ராத்திரி ஸ்ராத்தம் பண்றார். ராத்திரி ஸ்ராத்தம் வந்து லோகத்துல லௌகிகமான ஒரு கிரியை இல்லை, அலௌகிகமான கிரியை, தார்மீகமான கிரியை. அதனால அலௌகிகத்துவம் ஸ்ராத்தத்தில் உண்டு. ராத்திரி ஸ்ராத்தமா இருந்தாலும் உண்டு. ஸ்ராத்தம் தானே அது, ராத்திரியில் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதானே. பண்றது என்ன? ஸ்ராத்தம் தான். அந்த ஸ்ராத்தம் லௌகிகமா அலௌகிகமா? அலௌகிகம், லௌகிகம் இல்லை. ஆனா அது தப்பா பண்றதுனால அதனால பலம் வராது, அது வேற விஷயம். ஆனா அந்த பண்ற கிரியை வந்து தர்மத்துக்காக பண்றேன்னு சொன்னா நினைச்சுட்டு தானே பண்றான். அதனால அந்த கிரியை வந்து அலௌகிகமா இருக்கு. அதனால அலௌகிக சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் ராத்திரி ஸ்ராதத்தில் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேத வாக்கியம் இல்லை, வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் நாஸ்தி. அதனால என்ன பண்ணணும், இன்னும் வியாப்திக்கு பரிஷ்காரம் பண்ணணும், அந்த ஹேத்துவை பரிஷ்கரிக்கணும். எப்படி? அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம்னு சொன்னோம். இப்போ சரியா போச்சு. ஏன்னா இந்த ராத்திரி ஸ்ராத்தம் வந்து அலௌகிகமா இருந்தாலும் அவிகீதமா இல்லை, விகீதமா இருக்கு.
நிஷித்தமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ராத்திரோ ஸ்ராத்தம் ந குர்வீதா, நிஷேதம் இருக்கு. அதனால ராத்திரி ஸ்ராத்தம் வந்து அலௌகிகமா இருக்கட்டும், யாரோ ஒருத்தர் சிஸ்டர் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இருந்தாலும் அது அவிகீதம் இல்லை, விகீதமா இருக்காம இருக்கு. அதனால அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் எத்திர எத்திர தத்திர வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம். இப்போ வியாப்தி கரெக்டா போச்சு. இப்படி சொன்னாதான் அந்த வியாப்தி சரியா வரும். அதுக்காக அந்த 2-3 தளங்கள் எல்லாம் சேர்த்து சொல்றார். இதான் விஷயம். அப்போ இந்த வியாப்தி சொல்லும்போது எங்க கிரகிச்சது இந்த வியாப்தி? தரிசாதிவத் மகானுசம் மாதிரி ஒரு திருஷ்டாந்தம் காமிக்கணும் இல்லையா? எத்திர எத்திர அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் தத்திர தத்திர வேதபோத் கர்த்தவியதாகத்துவம் குத்ர மங்களே அஸ்தி. மங்களேன்னு இப்ப சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா மங்களத்துல அது இருக்குன்னு அப்புறம் ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ 2 பேருக்கும் சம்மதமான ஒரு இடம் காமிக்கணும். மங்களம் வந்து பட்சமாச்சே, பட்சத்துல சமன்வயப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி திருஷ்டாந்தத்துல சமன்வயம் சொல்லணும். தரிசாதிவத் தரிசேஷ்டி, தரிசயாகம் ஒரு யாகம், தரிசபூர்ணமாசௌ சொல்லுவோம். அதுல ஒரு போர்ஷன் தரிசம். 3 யாகங்கள் சேர்ந்தது அமாவாசையில் பண்ணக்கூடிய கிரிய தரிசம், தரிசேஷ்டின்னு சொல்றோம். அந்த தரிசேஷ்டியில தரிசயாகத்துல அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் அஸ்தி, வேதபோதித கர்த்தவியதாகத்துவம் ச அஸ்தி. வேத விதி இருக்கு அந்த யாகத்துல. யாகம் பண்ணணும் என்ற விஷயத்துல வேத விதி இருக்கிறதுனால வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் அஸ்தி இருக்கு. அப்போ வியாப்திக்கு சமன்வயம் ஆயிடுச்சு. அங்க ஒரு திருஷ்டாந்தத்துல சமன்வயம் ஆயிடுச்சுனால் இங்க பட்சத்தில் வரணும். மங்களவும் அப்படிதான். தரிசயாகத்துல அலௌகிக அவிகீத சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் உண்டு, வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் உண்டு. ஹேதுவும் இருக்கு, சாத்தியவும் இருக்கு. சரியா போச்சு. பட்சம் என்ன? மங்களம். மங்களத்திலையும் ஹேது இருக்கு, अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम् अस्ति तर्हि साध्यमपि अवश्यं भवति. கண்டிப்பா சாத்தியமும் இருந்துதான் ஆனோம். வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் இருக்கு. அப்போ மங்களமானது வேத போதித கர்த்தவியதாகம் தெரியுது. அப்ப கண்டிப்பா அந்த மங்களம் பண்றதுக்கும் அடிப்படையா ஒரு வேத வாக்கியம் கண்டிப்பா இருக்கு என்றது நம்மளால அனுமானம் பண்ண முடியும். இப்படி அந்த அனுமானத்தினுடைய ப்ரொசீஜர். पंक्ति पारुंगो तथा ही मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वा दर्शादिवत भोजनादौ व्यभिचार वारणाय अलौकिकेति रात्रिश्रद्धादु व्यभिचार वारणाय अविगीतेति शिष्टपदम स्पष्टार्थम. शिष्टपदम எதுக்குன்னு கேட்டா அதுக்கு தலகிருத்தியம் கிடையாது. शिष्टपदம் கஸ்ய ஆச்சாரான்னு காமிக்கணும் இல்லையா? அங்க சிஷ்டாச்சாரம்னு சொல்லியிருக்காரு, அவ்வளவுதான், வேற உத்தேசம் இல்லை. नकुर्यां निष्फलं कर्म इति ஜலதாடனாதேரபி நிஷித்தத்வாத். இப்போ ஜலத்துல தாடனம் பண்றது அது நிஷித்தம். அது எதுக்குன்னு அதுக்கு ஒரு நடுவில் ஒரு சங்கதி சொல்லணும். அந்த வரி எதுக்கு வந்ததுன்னு ஒரு சங்கதி சொல்லணும். ஏன்னா ஒருத்தர் கேட்கிறார், சிஷ்டபதம் வெறுமா இல்லை, சிஷ்டபதத்துக்கு உபயோகம் இருக்குன்னு சொல்றான். சிஷ்டபதம் அந்த ஹேதுவில் போடலைனால் ஜலதாடனே விபிச்சாரோ பவதி. ஜலத்துல போய் தாடனம் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி அடிக்கிறது. ஒருத்தர் போய் ஜலத்துல போய் அடிக்கிறார், எதுக்குன்னு கேட்டா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. பிரயோஜனம் இல்லாத எது ஒன்று பண்றான் வச்சுக்கோங்க. அதனால அதை லௌகிகம் சொல்ல முடியாது, லௌகிகமான கிரியைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் தெரியுமா? லௌகிகம் எதை சொல்றது? லோகத்திலேயே எதனுடைய பிரயோஜனம் சித்திச்சிருக்கோ அதுதான் லௌகிகம். போஜனம் லௌகிகம் சொல்றது. ஏன் எதுக்கு போஜனம் பண்றது? பசி அடங்கிறதுக்கு. பிரயோஜனம் தெரியுது. இப்போ ஒருத்தர் போய் ஜலத்துல தாடனம் பண்றது, இப்படி சும்மா இடிக்கிறது வச்சுக்கோங்க, இந்த பித்தியில் இடிக்கிறது, எதுக்கு? அடிக்கணும், பிரயோஜனம் என்ன? பிரயோஜனமும் கிடையாது. அந்த மாதிரி நம்ம சில பலது பண்றது இல்லையா? இப்படி உட்காரும் போது இப்படி பண்றது இல்லையா?
எதுக்குன்னு கேட்டால் அதுக்கு பிரயோஜனம் சொல்ல முடியுமா? அப்படி பண்றது அவ்வளவுதான். அப்போ இது லோகத்தில் இதுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் தெரியல, அதனால அது அலௌகிகம்னு சொல்லலாம். அப்படி பண்ணக்கூடாது நிஷேதமும் இல்லை, அதனால அவிகீதம்னு சொல்லலாம். ஒருத்தர் ஜனங்கள் பண்றது உண்டு. இந்த சிஷ்ட பதம் போடலைன்னால் ஆச்சார விஷயத்துவான் தான் வரும். ஆச்சார விஷயத்துவான் தான் வரும். அப்போ ஆச்சாரத்துக்கு விஷயமா இருக்கு. ஆச்சாரம் தான் சேஷ்டா, அவ்வளவுதான். ஒரு சேஷ்டை, ஏதோ ஒன்று பண்றது எல்லாமே ஆச்சாரம் தான். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆச்சாரங்கள்னா அந்த மாதிரி அர்த்தம் எடுக்க வேண்டாம். எது பண்றதா இருந்தாலும் ஆச்சாரம், அவ்வளவுதான். கிருதி, பிரயத்னம், அவ்வளவுதான். பிரயத்னத்துக்கு விஷயமா இருக்கு. அதனால அங்கே, ஆனா அதுக்கு ஒரு வேதம் கிடையாது, அதுக்கு பின்னாடி வேதம் இல்லை. அதனால அங்கேயும் விபிச்சாரம் வரும், வரலாம். அது இல்லாம இருக்கிறதுக்கு சிஷ்ட பதம் போட்டிருக்கு. சிஷ்டாச்சாரம் இல்லை அந்த மாதிரி. சிஷ்டாளுடைய ஆச்சாரம் அந்த மாதிரி ஜலதாடனாதி ஆச்சாரம் நாஸ்தி. இதுக்கு இதோட நல்ல உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ என்ன சொல்றது, பௌத்தாக வர்த்தந்தை, பௌத்தாள் இருக்கார் இல்லையா, பௌத்தாள் நம்ம சம்பிரதாயத்தோட சேராம இருக்கிறவன். பௌத்தாள் ஜெயினாள் தான் இருக்கான். அவளுக்கும் சில ஆச்சாரங்கள் இருக்கு இல்லையா. அவளை பார்த்தா அவள் சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இல்லையா. ஏதோ அவளுக்கும் தனி சில சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. இது அலௌகிகம், அவிகீதம். அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. இப்போ ஒரு ஜெயினர், அவர் எப்படி போறாருன்னா, ஒரு ஜெயின சன்னியாசி ஒரு கடத்தை கையில் பிடிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பான். பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க? ஜெயினாலே பார்த்துருக்கீங்களா? ஜெயின சன்னியாசிகளுடைய கையில் ஒரு கடம் இருக்கும், ஒரு குடம், பானை இருக்கும். ஜெயின்ஸ் தெரியாதா? எதுக்குன்னா அவளுக்கு சில உபயோகங்கள் இருக்கலாம். அவளுடைய சில தர்மம், உண்மையா அது தர்மம் இல்லை, அது அவளுடைய சில தர்மம், அவ விஷயம். அப்படி பண்ணக்கூடாது நிஷேதம் இல்லை, ஆனா லௌகிகவும் இல்லை. அது லௌகிகமான கிரியைன்னு சொல்ல முடியுமா? எல்லோரும் அப்படி நடக்கிறதா? கிடையாது. அப்பேற்பட்ட சில சம்பிரதாயங்கள் லோகத்தில் பலது தெரியுது, மற்ற சம்பிரதாயங்கள் பார்த்தா தெரியும். அப்போ அலௌகிக அவிகீத ஆச்சார விஷயத்துவா சொன்னால், அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரங்கள் இருக்க அங்க எல்லாம் அலௌகிக அவிகீத ஆச்சார விஷயத்துவம் உண்டு. ஆனா வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் நாஸ்தி இது கிருத்வா விபிச்சாரோ பவதி. அதனால சிஷ்ட பதம் போடணும். அது போட்டா என்ன உபயோகம் கேட்டா, சிஷ்டால் அப்படி பண்றதில்லை. சிஷ்டால் அது பண்றதில்லை. அதனால சிஷ்டாச்சாரத்துக்கு விஷயம் இல்லை. யாரோ ஒருத்தருடைய ஆச்சாரத்துக்கு விஷயமா இருந்தாலும் சிஷ்டாளுடைய ஆச்சாரத்துக்கு விஷயம் இல்லை. சைத்திய வந்தனம் தெரியுமா? சைத்திய வந்தனம் சொல்றது பௌத்தாளுடைய ஒரு சம்பிரதாயம். ஏதோ ஒரு சிலை வச்சிருப்பான், அது போய் பிரணாமம் பண்றது. இப்போ வழியிலாம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அங்கங்க போய் பிரணாமம் பண்ற வழக்கம் உண்டு. சிஷ்டாளுக்கு கிடையாது. எங்க பிரதிமை தெரியுதோ அங்கெல்லாம் போய் பிரணாமம் பண்ற சம்பிரதாயம் இல்லை, உண்மையா கிடையாது. ஆனா அது அலௌகிகம், அவிகீதம், ஆச்சார விஷயமாகவும் இருக்கு. அதனால இப்பேற்பட்ட ஆச்சாரங்கள் அலௌகிக அவிகீத ஆச்சார விஷயமா இருக்கு. ஆனா வேத போஜித கர்த்தவியதாகத்தும் அங்க கிடையாது. அதனால விபிச்சாரம் வருது. அதனால எப்படி பிரமாணம் ஆயிடும்? தர்மத்துக்கு பிரமாணம் வேதம் ஒண்ணுதான். இவர் பிரமாணமா சொல்லக்கூடிய கிரந்தங்கள் வரங்கோ, நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், அவளுக்கு பிரமாணம் இவாளுக்கு பிரமாணம் அப்படி ஒரு சொல்லவே முடியாது. பிரமாணம் சொன்னா அது ஜெனரலா இருக்கணும். எனக்கு பிரமாணம் உனக்கு பிரமாணம் அப்படி இல்லை. பிரமாணம் சொன்னால் அது எல்லோரும் ஒத்துக்க வேண்டியதுதான் பிரமாணம். ஒருத்தர் ஒத்துக்கலைன்னா அதனால பிரமாணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. முக்கியமா தார்மீகமான விஷயத்துல நம்மளால ஒன்றும் கல்பனை பண்ண முடியாது.
இது எப்படி வந்ததுன்னா அவளுடைய சில ஆச்சாரியம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு, பண்றார், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு ஒரு அடிப்படையா வேதம் கிடையாது. அது அனாதியா இல்லை, அவிச்சின்ன பரம்பரை ஒன்றும் கிடையாது. எல்லோரும் வேதத்தை பார்த்துட்டு நமக்காக சில ஆச்சாரங்கள் வச்சுட்டு இருக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கிடைக்காது இல்லையா? அப்படிதான் ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு தர்மத்தை, ஒரு மதத்தை கொண்டு வரும்பொழுது அப்படிதான் நமக்காக சில ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கணும், இல்லைன்னா மற்றவ கவனிக்க மாட்டான். அவன் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கான், நமக்கு என்ன ஆகக்கூடாது, நான் இப்படி பண்றேன், இதனால ஒன்றும் உபயோகம் இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி சில உலகத்தில் பலது பார்க்க முடியும், அங்கங்க பார்க்க முடியும். இது ஒன்றும் தர்மம் சொல்ல முடியாது. பண்றான், அவ்வளவுதான், பண்ணட்டும். யாருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு இடைஞ்சல் இல்லைன்னா பண்ணட்டும், ஏதோ பண்ணட்டும், அந்த மாதிரி. அதனால வேத போதித கர்த்தவியதாகத்துவம் நாஸ்தி. அப்படி விபிச்சாரம் வரும், அது வராம இருக்கிறதுக்கு சிஷ்டபதம், சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவான்னு எடுத்து சொல்லணும். சிஷ்டாச்சார விஷயத்துவம் கிடையாது, அதனால இப்ப தோஷம் இருக்காதுன்னு இதுதான் அபிப்பிராயம். அது ஒரு உதாரணம் எடுத்து காமிக்கிறார். ஜலதாடனவது ஒரு நிஷ்பல கிரியை, ஒரு நிஷ்பல கிரியை உதாரணமா எடுத்துட்டு சொல்றார்.